और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मात्र प्रभु, तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, हर जरूरत पूरी कर। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता। हालेलुया। वो मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। जहाँ कहीं आप है, उसकी स्तुति कीजिए। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता, ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू है मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हृदय को चंगा करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता, मैं तेरी स्तुति करूं, आहा, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता, ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है, तू है, तू है, तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को जोड़ता, तू इन सब का है उत्तर। यीशु, तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को तू जोड़ता, और तू सब का उत्तर है। यीशु, यीशु, यीशु। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हर जरूरत पूरी करता,
तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, तू यहाँ है, हृदय को हृदय को छूता, ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, आहा आहा, तेरी स्तुति करूं। हाँ यीशु, तेरी स्तुति करते। हाँ तू वाचा रखने वाला है, अंधेरे में प्रकाश है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯਤ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਇਤ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕरें 2021 ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ liga sang tant rade shilamang raband redus laba hosa kolako presh liga sang tant rade o shilamang raband redus laba hosa kolako presh liga sang tant rade shilamang raband redus laba hosa kolako presh liga sang tant rade akradi kra liga ba honge baraba salega baraba sananga sane ne bo na liga sang tant rade o shilamang raband redus laba hosa kolako presh liga sang tant rade shilamang raband redus laba hosa kolako presh o रे 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 बाबा होंगे बराबर सालेगा बराबर साना का साने ने बोन आ रहा है धन्यवाद कर बता परमेश्वर पवित्र आत्मा दी उपहार दे ली हाँ तो परमेश्वर धन्यवाद करे साड़े बराबर ते बहना दे जिंदगी विच पवित्र आत्मा दे दिशा दे ले हाँ तो परमेश्वर संवेदनशील हाँ यीशु मसीह दे नाम विच लिगा साक टाट रड़ेश लमांग रबांड डुस लबा हो सको लाको प्रेष्ठा ओ लिगा साक टाट रड़ेश लमांग रबांड डुस लबा हो सको लाको प्रेष्ठा लिगा साक टाट रड़ेश लमांग रबांड डुस लबा हो सको लाको प्रेष्ठा लिगा साक टाट रड़ेश लमांग रबांड डुस लबा हो सको लाको प्रेष्ठा धन्यवाद करे द परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद करे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ आज ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 1 ਸੇ 4 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਮੱਧਸਥਤਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ताकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੀਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਮਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਣ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਪਰਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਹੋ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਹੋ ਲਿਖ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ
सकुला को प्रेश लिखा सांग टाट रड़े धन्यवाद कर परमेश्वर शैतान दे धोखे तो मुक्त ने यीशु मसीह दे नाम विच लिखा सांग टाट रड़े ओ शलमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रेश लिखा सांग टाट रड़े शलमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रेश आक्रडीकरा लेगा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगसाने ने बो नरबलिका सांग टाट रड़े धन्यवाद कर परमेश्वर महिमा वे खुशखबरी दा प्रकाश उन्हां दा दिलां विच चमक रहे यीशु मसीह दे नाम विच लिखा सांग टाट रड़े ओ शलमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रेश लिखा सांग टाट रड़े शलमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रेश आक्रडीकरा लेगा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगसाने ने बो नरभ धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद कर परमेश्वर ते तुहाड़ी सत्यनिष्ठा प्रबल होंदी ते विश्व दे देशां ते लोगां दे हृदय विच स्थापित होंदी यीशु मसीह दे नाम विच लिखा साक टाट रड़े शलमांग रबान दुसलबा हो सकुला को प्रेश लिखा साक टाट रड़े ओ रे बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगसाने ने बो नरभ धन्यवाद कर परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु दा परमेश्वर तुहाड़ा लख धन्यवाद कर परमेश्वर से सारी प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम विच मांगदे हैं आमेन हालेलुया ਅਤੇ आज ਦੀ दूसरी प्रार्थना बिंदु यह से ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं बाइबल ਦੇ ਅਧਿਐਨ 2 ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 19 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਘਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਗ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ हृदय विच चमकदा हालेलुया ਅਸੀਂ प्रार्थना करांगे कि साल 2021 ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ Holy ka sak tat rade shalamang raban redus laba ho sakula ko praise ka sak tat rade o shalamang raban redus laba ho sakula ko praise ka sak tat rade shalamang raban redus laba ho sakula ko praise ka sak tat rade o shalamang raban redus laba ho sakula ko praise ka sak tat rade shalamang raban redus laba ho sakula ko praise ta ak radi krak lega ba homge barabasa nanga sane ni de bo narabali ka sak tat rade धन्यवाद कर परमेश्वर हाँ तो परमेश्वर से प्रार्थना करे तो परमेश्वर 2021 ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਨਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ शलमांग रबान डुस लबा हो सकुला को प्रेस्ट आक्रडी क्राक लेगा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगसाने ने बो नरबली का साक टाट रड़े धन्यवाद कर पर पिता परमेश्वर हां ता परमेश्वर तुम्हारी स्थित इच्छा ते महिमा दे प्रकाश विच चल दे लिखा साक टाट रड़े शलमांग रबान डुस लबा हो सकुला को प्रेस्ट लिखा साक टाट रड़े शलमांग रबान डुस लबा हो सकुला को प्रेस्ट लिखा साक टाट रड़े शलमांग रबान डुस लबा हो सकुला को प्रेस्ट लिखा साक टाट रड़े आक्रडी क्राक लिखा साक टाट रड़े शलमांग रबान डुस लबा हो सकुला को प्रेस्ट धन्यवाद कर पिता परमेश्वर उन्हां दी आत्मिक वृद्धि हो रही है लिखा साक टाट रड़े शलमांग रबान डुस लबा हो सकुला को प्रेस्ट लिखा साक टाट रड़े शलमांग रबान डुस लबा हो सकुला को प्रेस्ट लिखा साक टाट रड़े शलमांग रबान डुस लबा हो सकुला को प्रेस्ट धन्यवाद कर परमेश्वर उन्हां दे द्वारा हां ता परमेश्वर वचन दा ज्ञान दी सुगंध हर जगह फैल रही है लिखा साक टाट रड़े शलमांग रबान डुस लबा हो सकुला को प्रेस्ट लिखा साक टाट रड़े ओ शलमांग रबान डुस लबा हो सकुला को प्रेस्ट लिखा साक टाट रड़े
labang draban redus laba hosa kolako praishta liga sakta tradish labang draban redus laba hosa kolako praishta धन्यवाद कर पिता परमेश्वर धन्यवाद कर परमेश्वर हाँ तो परमेश्वर वो निहर चाहती जंगी लड़ाई लड़ रही है लिखा साक टाट रड़े शलबांग रबान रेडुस लबा हो सकुला को प्रेश लिखा साक टाट रड़े ओ शलबांग रबान रेडुस लबा हो सकुला को प्रेश लिखा साक टाट रड़े शलबांग रबान रेडुस लबा हो सकुला को प्रेश लिखा साक टाट रड़े शलबांग रबान रेडुस लबा हो सकुला को प्रेश लिखा साक टाट रड़े ओ शलबांग रबान रेडुस लबा हो सकुला को प्रेश लिखा साक टाट रड़े शलबांग रबान रेडुस लबा हो सकुला को प्रेश आक्रडी करा लिगा बा होंगे बराबसालिगा बराबसाना का साने ने दबो नरबलिगा साक टाट रेश लमांग रबान रेडुस लबा हो सकुला को प्रेश लिखा साक टाट रड़े हालेलुया धन्यवाद कर पिता परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु हाँ तो परमेश्वर केवल तुम्हारी सिर्फ इच्छा विच चलने तो परमेश्वर धन्यवाद करे परमेश्वर से सारी प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एट दिस समर वर्शिप टीम नु स्वागत कर दें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ओ यीशु तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे कहता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 3 ਦਸੰਬਰ 2021
ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਵਚਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 1 ਤਿਮੋਥੀਅਸ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 12 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੜ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਇਆ ਖਿਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ 3 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਚਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀਅਤ ਬੜੋਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗਪਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜੋ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹੀ ਨਤੀਜਾ ਲਿਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਤਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਆइए ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 8 ਆਇਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सिस्टर की गवाही है और ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनका नाम
करिश्मा प्रजापति है और इनकी गवाही है कि बच्चा इनके पेट में 7वें महीने का था। तो इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि बच्चा इनके पेट में उल्टा है और इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये लोग बहुत सहमे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे और सारे लोग बहुत परेशान थे। तो इनकी ननद हमारी प्रार्थना में आती हैं। उन्होंने पास्टर से बताया कि हमारी भाभी का ऐसा हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि इनका बड़ा वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जब इन्होंने संडे सर्विस देखा, प्रार्थना सुनी और इन्होंने विश्वास किया कि नहीं प्रभु, मेरा बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। तो इनका बच्चा जैसे ही पास्टर ने प्रार्थना किया तो इनका बच्चा 9 महीने पूरे अच्छे से नॉर्मल पैदा हुआ है और पूरा अच्छा है और ये बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है। इसे परमेश्वर का धन्यवाद करती है। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पास्टर आईजे सर का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। ओ तू महान परमेश्वर है। हाँ, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है। तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है।
तेरा अनुग्रह जो तूने अनुग्रह दिया, हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महान देखता है। हाँ तेरे विचार तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है, बताइए उसको कि वो महान है। वो महान दे रे कहा तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान महान है, तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. Lima marra koma sheke masoro bokondo robo ligro mandaraba na barako maseke maroko maseke reba kondo robo ligro mandaraba rashi la rako mandere be kondo robo laraba koma seka makoro kwakendre be ligro mandaraba na brahala rako masikra ba kondo robo ligro mandaraba logo mazaraba Om rahu roba kuma sekra ba kondo robo logro malara koma sekra ba kondo robo Nabrahala rakoma sendre be ligro mandara ba logo mazaraba ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਨੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਕਹਤੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਵਰਦਾਨ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਲਵੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਵੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋਗੇ? ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਜਾਂ ਦਇਆ ਨਾਲ ਜੀਣਾ? ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਦਇਆ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆ? 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਦਾਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਦਾਨ, 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਹਾਰ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੋਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚਾਰਾ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੇਚਾਰੇ ਔਰ ਲਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਦਾਨ ਹੈ? ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣਾ। ਨੌਕਰੀ ਖੋਜਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਬੱਚਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ੈਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ੈਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਮ ਔਨ। ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਆਣਗੇ ਔਰ ਸਿਖਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੋ ਔਰ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੋ 3 ਬੁਹਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਬੋਲੋ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 4 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 9 ਤੋਂ 10। ਓਕੇ। ਜਿਨੇ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਯੂ ਨੋ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੋਲੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਟਸ ਹਿਊਜ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜੰਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ।
ਹੁਣ ਆ ਗॉड ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਔਰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਤਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਦਮ 1,00,000 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਜੋ ਕੋਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਵਚਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉद्धारकर्ता, ਬੋਲੋ ਹੁਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉद्धारकर्ता ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਨੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਔਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਔਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ? ਯਾਨੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬਿਨਾਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਵਰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ?
स्वर्ग ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ। अगर अनंत जीवन है तो तुसी स्वर्ग जाओगे, लेकिन अगर अनंत जीवन नहीं है तो तुसी स्वर्ग नहीं जाओगे। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੱਕਰ ਨੰਬਰ 1, ਚੱਕਰ ਨੰਬਰ 2, ਚੱਕਰ ਨੰਬਰ 3। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਹਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਾਂ ਨਰਕਵਾਸੀ? ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲਿਬ ਇਹ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ? ਸਵਰਗ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਨਰਕਵਾਸੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੀਵਨ ਔਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यानी कि अनंत जीवन ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਔਰ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ 11ਵਾਂ ਵਚਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਔਰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਬੋਲੋ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਗਲੋਰੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਰੋਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਤਸਵ ਤਾਂ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹੀ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਲੈਟ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਇਟ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਨਾਓ? ਉਤਸਵ ਮਨਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। दिन ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਗਲੋਰੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕੀ? ਔਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ 100 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ,
ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋਚੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੂੰ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੰਖ ਨਾ ਲਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੰਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੰਨ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਗਾ ਉਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਟੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦੂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂਗੇ ਔਰ ਬੋਲੂਗੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 0 ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਾਪੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ 0 ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਧੋਖਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਮੈਂ ਸਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਕਰਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਮੈਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਲੌਕੇਜ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬਲੌਕੇਜ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਫ਼, ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਜੀਓਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਦ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। तीतुस की पुस्तक पहला अध्याय और तीसरा वचन। तीतुस की पुस्तक पहला अध्याय और तीसरा वचन। बोलो कि मेरे कोल अनंत जीवन है, मेरे कोल अनंत जीवन है या आने वाला। और अगर तुहाडे कोल पुत्र है तो तुहाडे कोल जीवन है। और ये मजाक नहीं है, ये की है, सच है। की है तुसी देख लिया। एक होर जगह देख लेने हैं। ओ बॉय, पौलुस दे वलों जिहड़ा परमेश्वर दा दास और यीशु मसीह दा प्रेरित है, परमेश्वर दे चुने हुए लोगों दे विश्वास और उस सत्य दी पहचान दे अनुसार जो भक्ति दे अनुसार है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा वचन, उस अनंत जीवन दी आशा उपर। हालेलुया। किहदे उपर? उस अनंत जीवन दी आशा उपर। किहदे उपर? क्यों आशा सी? तुसी देखो, तुसी कह सकते हो कि आशा का मतलब है कि वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन उस अनंत जीवन की आशा ते जेदी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ नहीं बोल सकता सनातन तो कीती है। यानी इस अनंत जीवन की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कदों की सी? सनातन तो। कितों की? सनातन तो। परमेश्वर ने की किया, मैं तेनू की दूंगा अनंत जीवन। और अनंत जीवन कदों आया? जदों कौन आया? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ और सारे कर्ज लेने वाले आ गए और पैसा लेने वास्ते, और तुसी ये सोच रहे हो कि तुसी गरीब हो,
और तुसी कह रहे हो कि परमेश्वर ने साडे नाल झूठ क्यों बोलिया, लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि जो परमेश्वर कहंदा वो बन जांदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। की तुसी सुन रहे हो? जिद्दां मैं तुहानूं पुछां कि ये लाइट किहड़ी आ, वाइट, अगर परमेश्वर कहे ब्लैक, इस तो पहला कि तुसी ऊपर देखो ये की हो जाएगी? ब्लैक। क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। जो वो कहंदा है वो की है? सच है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, जो परमेश्वर कहंदा वो की है? सच। बहुत सारे लोगों को सवाल है कि पास्टर जी ने मैनू कहा सीगा अपनी लत्त उठाओ, अपनी लत्त उठाओ, और असी अपनी लत्त नहीं उठाई। तुसी जानते हो कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। अगर मैं कहा कि तुसी अपनी लत्त उठाओ, ਇਹਦਾ मतलब कि तुसी अपनी लत्त उठा सकते हो। ਤੁਹਾਡੀ लत्त उठ सकती सी। तुसी सुन रहे हो कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि झूठ नहीं बोल सकते। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ कि ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਸੀ, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता सी और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ कि ਅਸੀਂ झूठ बोल रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। जो परमेश्वर कहता है उदा ही हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। की तुसी सुन रहे हो? परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। इस तो अलावा जो डॉक्टर ने तुहानू कहा कि तुहाडी किडनी फेल हो चुकी है, कि तुहाडी किडनी फेल हो चुकी है, उस रिपोर्ट नू देखण तो पहला तुसी ये घोषणा करो कि मेरे कोल की आ? अनंत जीवन। क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। और जिद्दां तुसी कहना शुरू करते हो जो परमेश्वर ने तुहाडे विषय विच कहा, तुहाडे जीवन च उदां ही होना शुरू हो जाता जो परमेश्वर ने कहा सी। हालेलुया। सोच के देखो, मरियम किन्ने जानदे आ मरियम नू? यीशु मसीह दी माता, वो कुंवारी सी। किन्ने जिन्हां नू पता? यीशु मसीह दी माता कुंवारी सी। और वो ऐदा दा कुंवारापन नहीं आ कि वो किसी नाल सौंदी सी, नहीं, ऐदा नहीं है। वो की सी? कुंवारी। किन्ने नू पता? मैं दोबारा पूछ रहा। और की होया कि एक स्वर्गदूत आया और उन्हें मरियम नू कहा कि तू एक बच्चे नू पैदा करेंगी। और मरियम ने तानिया नू कहा कि चल झूठा, कि सवेर तो तेनू कोई मिलिया नहीं मैनू बेवकूफ बनाने वास्ते, कि मैं ही तेनू मिली हाँ, कि तू घूमदा होया आ गया। भाई कुंवारी बच्चा किद्दां पैदा करेगी? चल पगला जा। क्योंकि बहुत सारे लोग अज भी इदां ही आ। अगर तुसीं उन्होंने कहो कि अपनी लत्त उठाओ और वो कहेंगे नहीं पास्टर जी तुहानू नहीं पता, मेरी लत्त उठ ही नहीं सकती। कि तुहानू लगदा कि सानू नहीं पता असीं की बोल रहे हैं, तुहानू की लगदा कि असीं झूठ बोल रहे हैं। और मरियम, तुसीं सोच के देखो कि कुंवारी तो बच्चा पैदा हो गया और ये चमत्कार एक ही बार होया, दोबारा हो भी नहीं सकता। मरियम तो पहला भी किसी दे नाल नहीं होया और मरियम तो बाद भी किसी दे नाल नहीं होया और ना ही ये होने वाला सी, क्योंकि उहदी योजना की सी? एक ही बार परमेश्वर ने योजना बनाई सी कि एक कुंवारी की पैदा करेगी? बच्चा। पर उस कुंवारी दा अपना रोल सी। बाइबल च लिखिया सी कि कुंवारी बच्चा पैदा करेगी, लेकिन मरियम नू नहीं पता सी कि ओही होने वाली आ। सोच के देखो कि भविष्यवक्तावां ने क्या सी कि कुंवारी बच्चा पैदा करेगी। पर अचानक मरियम के सामने कौन खड़ा सी? स्वर्गदूत। और उन्हें उन्होंने कहा कि तू पैदा करेंगी। और चाहती तो कहती नहीं नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं हाँ इन्ना वड्डा काम। लेकिन साढ़े विच कुछ लोग होंदे आ, अगर उन्होंने लीडर बना दो, नहीं 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 पास्टर जी मैं लीडर बनने के लायक नहीं है, असी नहीं कर सकते, साढ़े को नहीं हो पाएगा। पता नहीं तुसी साढ़े अंदर की देख लिया। असी तो अपने अंदर इदां दा कुछ नहीं देखा। अगर तुसी नहीं देखा, लेकिन जो असी देखा उहदे ते तां भरोसा कर लो। नहीं पास्टर जी नहीं हो पाएगा, मेरी लत्तां बड़ियां कंबदियां, मैं नहीं कर सकता। क्यों? अगर तुहाडी तरह मरियम हुंदी तां अज असी क्रिसमस नहीं मना रहे हुंदे। तां मरियम दे नाल की होया? मरियम बुद्धिमान सी। मरियम ने की कीता? जदों स्वर्गदूत उहनूं कहण आया कि तू वो है जो बच्चा पैदा करेगी, मरियम ने की किया? जिद्दां तुसी कहा मेरे लिए उदां ही होवे। हालेलुया।
क्यों? क्योंकि उन्हें पता सी कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। वो झूठ बोलता नहीं है, वो बोल ही नहीं सकता। परमेश्वर के अंदर झूठ बोलने की योग्यता है ही नहीं, क्योंकि जो वो बोलता वही सच है। कि तुसीं सुन रहे हो कि जो वो बोलता वही सच है। तो परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकता। और जेड़ा उन्हें तुहाडे विषय विच कहा कि तुसी अमीर हो, तुसी जयवंत तो भी वध के हो, यही सच्चाई आ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तुसी की करदे हो? उस सच्चाई दे नाल जीना शुरू कर दिंदे हो। तुसी उस सच्चाई दे नाल जीना शुरू करदे हो, उस सच्चाई दे नाल जो परमेश्वर ने तुहाडे विषय विच कही आ। हालेलुया। तुसी सुन रहे हो? तुसी बोलो कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। 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 कि तुसी सुन रहे हो? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਵਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਨਾਉਣਾ ਵਾ? ਉਤਸਵ। ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜਣਾ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੋ ਔਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ। परमेश्वर ने मैनू और तुहानू की दिता? अनंत जीवन। की दिता? अनंत जीवन। परमेश्वर ने मैनू और तुहानू अनंत जीवन दिता और अनंत जीवन किहदे विच है? ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर तुहाडे कोल पुत्तर है, तुहाडे कोल की है? अनंत जीवन। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। बोलो मेरे अंदर अविनाशी जीवन है, मेरे अंदर अविनाशी जीवन है। मैं हार नहीं सकता, मैं बीमार नहीं हो सकता। अगर तुसी पहली बार चर्च आए हो और असी तुहाडा स्वागत करना चाहांगे, तुसी खड़े हो जाओ। जो पहली बार आए आ, खुशी होएगी तुहानू देख के। जोर नाल ताली बजा सकदे आपां जो पहली बार आए आ। थैंक यू, तुहाडा धन्नवाद है आउण वास्ते और ये पुस्तक तुहाडे वास्ते है। जो यीशु मसीह ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕੋ ਜੋ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। और जो मैं कहां तुसी अपने मुंह नाल मेरे पिछे बोलियो, दिल नाल नहीं, अपने मुंह नाल बोलना। बोलो हे प्यारे पिता, मैं तुहाडे कोल आना यीशु मसीह दे नाम विच और मैं विश्वास करदा कि यीशु मसीह मरिया और परमेश्वर ने ओनू तीसरे दिन मुर्दियां विचों जिउंदा कीता। जद ओ जिउंदा होया मैं जिउंदा होया। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਤ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ।
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭੇਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। हालेलुया। ओ यीशु, तुम हो तारनहार इस जग के पालनहारे। हालेलुया। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु मसीह मेरा जीवन, उसके लिए मैं जीऊंगा। उठा करके क्रूस में अपना उसके ही पीछे चलूं। पीछे मुड़ के ना देखूंगा, क्योंकि मेरी नजर यीशु पर। यीशु, हाँ, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। मेरे लिए यीशु आया, पापों से मुक्ति दिलाया। वो मेरे दिल में समाया, सारे दुखों को मिटाया। मेरे दिल में मेरे मन को यीशु ने अपना बना लिया। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। महिमा तेरी करता जहाँ और करते हैं चांद सितारे। महिमा तेरी करता जहाँ और करते हैं चांद सितारे। चांद सितारे, चांद सितारे, ला 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 ला। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। आरे आरे। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਭੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2021 ਸਾਡਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 1, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੰਬਰ 2, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 3, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 4, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ जीसस। परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि प्रार्थना करूं अगर कोई यहाँ बीमार है। अगर आप बीमार थे, होना तो नहीं चाहिए, जहाँ पर भी आपको लगता है कि बीमारी थी वहाँ हाथ रख लीजिएगा। I'm just going to pray। परमेश्वर धन्यवाद आपकी सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए, कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए। अगर कोई बीमार था, मैं आदेश देता हूँ उस बीमारी को जाने का यीशु मसीह के नाम है। मैं इनके जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं देख सकता हूँ एक व्यक्ति जिसका घुटने का ऑपरेशन हुआ है, वो घुटना मुड़ नहीं रहा था, सीधा नहीं हो रहा था, वो सही हो रहा है यीशु मसीह के नाम है। मैं देख सकता हूँ कुछ लोग के हार्ट, उनको डॉक्टर ने बोला तुम्हारे हार्ट में ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज जा रही है यीशु मसीह के नाम है। प्रभु धन्यवाद। कुछ की आंखों में डॉक्टर ने परेशानी बताई थी कि आंख से कभी नहीं देख पाओगे बिना चश्मे के, वो आंख सही हो रही है यीशु मसीह के नाम है, और आप बिना चश्मे के देख पाओगे यीशु मसीह के नाम है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता है कि आप चंगे हुए हैं। अगर मैंने आपका केस नहीं भी बुलाया तो भी आप चंगे हुए, तो हमें आपकी गवाहियों का इंतजार रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उसकी दया के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उसकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए। ये महान लोग हैं और ये महान लोगों को पैदा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये परिणामों को पैदा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये बच्चे नहीं है जो हर शिक्षा से इधर उधर उछाले जाएंगे। आगे आपकी सिद्ध इच्छा के ज्ञान में चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इनकी आत्मिक समझ की आंखें खुली हुई है यीशु मसीह के नाम में। ये सयानों की तरह सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इनके अंदर से मैं बचपना दूर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये अपनी जिम्मेदारी के लिए खड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इनके द्वारा आपका राज भारत के कोने कोने में तेजी से पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.